सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ भगवान ठाकुरजीना चरणों में, मारा माता पिता गुरुदेवना चरणों में, भगवान स्वामीनारायणना श्री चरणों में, स्वामीनारायण संप्रदाय वड़ताल गादीना महाराज श्री परम पूज्य धर्मधुरंधर राकेश प्रसाद जी महाराज, व्यासपीठ अने आ व्यासपीठ थी अमारी ज्यां हृदयनी मुलाकात थई छे एवा मारा प्रिय है एवा सद्गुरुवर्य एवा नित्य स्वरूपदासजी स्वामी व्याख्यानमाला में पोताना सर्वश्रेष्ठ एवा ज्ञाननो आपने हमणां ज भातु पीरसवाना छे एवा कुंडल मंदिर थी ईश्वरदासजी स्वामी, वड़ताल मंदिर अने जेमनो खूब मारी साथेनो प्रेम एवा चेरमेन स्वामी देवप्रकाश स्वामी, साथे वड़ताल मंदिरना कोठारी एवा संत वल्लभ स्वामी, मंच पर बिराजमान तमाम संतो अने जीव मात्रना हृदय में बिराजमान परम चेतना ने प्रणाम। आप सौ ने जाजा करीने जय स्वामीनारायण। थोड़ी वार पछी तमने प्रसाद देवानो छे, एक बार भावथी जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। केम छो बधा? महुवानी आ दिव्य धरामां जे संप्रदाय आ समाज ने आ विश्व ने एकाद बे वस्तु नहीं बहु बधु आप्युं छे एवो आपणो उजळो संप्रदाय। अने आ संप्रदाय में आज स्वामी कदाच याद हशे आपणे जे मंदिरनी आज प्रतिष्ठा थई रही है ए मंदिरनो पायो नहोतो नखायो त्यारे ई एक मैदाननी अंदर स्वामीनी कथा हती ने दिवसे महुवामां मारी कथा हती त्यारे रात्रिना समये हूँ कंई गांडो नथी, हूँ घेलो नथी ए आ धरती पर द्वारिकानो नाथ त्यारे गायुं हतुं। आथी 10-11 वर्ष थया हशे रात्रि सत्संग हतो पूज्य स्वामीनो। वाला भक्तजनों, हमणां चेरमेन स्वामी कहेता हता के स्वामीए आटलू सुंदर मंदिर के ज्यां तमाम प्रकारनी चोकसाई राखी है। गरडा चेरमेन थे आपणे कहेता था कि आ मंदिर ने अर्पण कर्युं ए पूज्य स्वामीनो भाव। पण वाला भक्तजनों, मारे तमने एटलुं ज कहेवुं छे, वैराग्य नटके त्याग विना। साधुनु सौथी मूळ जोनो गुण होय तो ए छे पोतानो त्याग। पोतानो विचार करी अने जे राखे ने त्याग करे ने एने तो मनुष्य कहेवाय, एने संसारनो माणस कहेवाय। पण पोतानो विचार कर्या वगर बधुं त्यागी दे ए छे आ साधुनी परंपरा। आटलू मोटू मंदिर जयरे गढ़पुर पति गोपीनाथजी महाराजना श्री चरणों में समर्पित कर दीधुं छे। पण मारे तमने ए कहेवुं छे कि स्वामी आ जेटलुं पण आ बधुं संसार में आपणा संप्रदाय माटे आ खेड करी रह्या छे एनी पाछळ एनुं जे आखुं संत मंडळ बाल स्वामी, पतित स्वामी, आ बधा संतो, अमृत स्वामी, आ बधानो खूब मोटो टेको छे। जेम भागवतनी कथा में भगवान कृष्णए गोवर्धन तोड्यो पण बधा ज गोवाळियाओए लाकड़ीनो टेको पण आप्यो तो। एम ज्यारे कोई पण माणस मोटुं काम करे त्यारे समजवुं आमां नाना माणसोनी लाकड़ी बहु हशे, कदाच आपणे देखाती नहीं होय। अहींया बेठेला दाताश्रीओए पण पोतानी अद्भुत ए नानी एवी लाकड़ीओथी आ पर्वतने तोड्यो छे।
ભગવાન ઠાકોરજીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરવી છે કે તમને ભગવાને જે આટલી સદવિચારની ધારા આપી છે, વાલા ભક્તજનો, આપણી પાસે રહેલા સદવિચારનું જો કોઈ મૂળ સ્થાન હોય તો આ સત્સંગની ધારા છે, આ વ્યાસપીઠ છે. યદિ તમે કદાચ અહીંયા નહીં જોડાવ તો આવા વિચારો નહીં રહે તમારા. સ્વામી, એકવાર મને એક માણસે પૂછ્યું કે તમે આ કથાઓ કરો છો, આ હું સમાજ સુધારણાનો કાર્યક્રમ છે, સમાજ સુધારવા માટે કથા કરો છો? મેં એને એટલું જ કહ્યું કે આ સમાજ સુધારણાનો કાર્યક્રમ નથી. અહીંયા બહુ બધી માતાઓની હાજરી છે, બધાના ઘરમાં ફ્રીજ હશે, આપણે ઘરમાં ફ્રીજ શું કામ લઈ આવીએ છીએ? જે વસ્તુ ઘરમાં લઈ આવ્યા છે એ બગડી ન જાય એટલા માટે આપણે ફ્રીજને લઈ આવીએ છીએ. તો મારે આ સાથે એટલું કહેવું છે, આ સત્સંગ બગડેલાઓને સુધારવા માટે નથી, સુધરેલા બગડી ન જાય એના માટે સત્સંગ છે. આપણો માર્ગ બદલાઈ ન જાય એના માટેનો આ સત્સંગ છે. અને આ સત્સંગ આપણને ઊંચાઈ બહુ આપે. હું તો ભગવાનને હંમેશા પ્રાર્થના કરતો રહ્યો છું કે વાલા વૈષ્ણવો, ભગવાનને પ્રાર્થના કરજો કે ધન મળે, સંપત્તિ મળે, બધું મળે, પણ ઠાકોરજી અમારી ઊંચાઈનું આ મસ્તક આકાશને આંબી જાય એ તમારી કૃપા છે, પણ તમારો અનુગ્રહ એટલો કરજો કે અમારી સરળતાના પગ આ ધરતીથી જુદા ન થઈ જવા જોઈએ, ક્યારેય અમારી સહજતા ન છૂટી જવી જોઈએ. નકર માણસને જેમ જેમ મોટાઈ મળે એમ એમ સહજતા ભૂલતો જાય છે. પણ પોતાની સહજતા, હું જ્યારથી સ્વામીના સંપર્કમાં આવ્યો છું ત્યારથી જ એમની આ સહજતા ક્યારેય વધે નહીં, ક્યારેય ઘટે નહીં, બસ એમની આ એ જ પરંપરા એમનેમ ચાલી જાય છે. આવા સદગુરુના સંગમાં રહીને આપણને બધાને એના ગુણો આપણી અંદર આવે, એની વિચારધારા આપણા અંદર આવે, એનું કામ જ્યારે સ્વામી આટલા વર્ષોથી આ સત્સંગનું પાણી પાઈ રહ્યા છે. સરદારનો ઉત્સવ હોય, મહુવામાં ઉત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે, ભાવનગરમાં ઉત્સવ થશે, આટલા દિવસોથી સતત ઘર સભા જે સંચાલન કરીને, ઘર સભાને સંબોધીને ગેહે ગેહે જને જને, જેમ નારદજીએ કહ્યું ભક્તિને કે હું તને ઘરે ઘરે પહોંચાડીશ, એ વાક્ય કદાચ અત્યારે જો સાર્થક કરતા હોય તો પૂજ્ય સ્વામી છે. અમે કથા કરીએ છીએ પણ અમારે 7 દિવસની કથા પૂરી થાય પછી અમારે બ્રેક આવે, એમને 1 દિવસનો વિશ્રામ નથી. 365 દિવસ પોતે કથા કરી, ઘર સભા કરીને લોકો સુધી સત્સંગ પહોંચાડે છે. અને એ સત્સંગ એટલા માટે છે કે આપણું જીવન ભગવાન ધન્ય કરે, આપણને પ્રભુ ઓળખાય, ઠાકોરજી ઓળખાય, એટલા માટે ભગવાનને મેળવવા માટે થઈને આપણને સત્સંગ આપી રહ્યા છે. તો મારે એટલી પ્રાર્થના કરવી છે અહીંયા બેઠેલા બધાને કે સ્વામીનો આ અથાગ પ્રયત્ન નિષ્ફળ ન જાય એની કાળજી આપણે રાખવી પડશે. આપણી અંદર આવેલો સત્સંગ આપણા મનુષ્ય જીવનને સાર્થક બનાવે. ભાગવતજીમાં લખ્યું છે કે એક તો મોંઘો અવતાર છે માણસનો, દુર્લભો માનુષો દેહો દેહિનામ ક્ષણભંગુર તત્રાપી દુર્લભમ મન્યે વૈકુંઠ પ્રિય દર્શન. મોંઘા અવતારની અંદર પણ જો કોઈ મોંઘું હોય તો સંતોનો સંગ થવો એ બહુ દુર્લભ છે. આજે આપણને આટલા સંતો, અને એમાંય અત્યારે કુંભ ચાલે છે, આપણા માટે તો શાહી સ્નાન અહીંયા જ છે, આ મંચ ઉપર જ શાહી સ્નાન થઈ રહ્યું, આટલા સંતોના દર્શન થયા છે. તો ભગવાન ઠાકોરજીના ચરણોમાં, તથાસ્તુ વિદ્યાપીઠના પ્રેમ મંદિરમાં બિરાજતા ભગવાન રાધા કૃષ્ણ દેવના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરું કે સ્વામીના મુખથી મળેલો તમને સત્સંગનો એ પ્રવાહ તમારું જીવન ધન્ય બનાવે. આપણે માણસ છીએ, એ માણસ જ રહીએ એવા સદવિચારો આપણી અંદર આવે એવી ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના સાથે પૂજ્ય સ્વામી અને એમના આખાય મંડળનો આભાર કે એમણે આ દિવ્ય સત્સંગના, આ દિવ્ય ઉત્સવના, કારણ કે આપણે સાક્ષી કઈ વાતના બનીએ છીએ ને એનો બહુ મોટો લાભ હોય છે. ઘણા બધા લોકો, 2 લોકો ઝઘડતા હોય એના સાક્ષી હોય, આપણે તો ભગવાનની એ પથ્થરની મૂર્તિમાં પ્રાણ પુરાવાનો છે એના મહોત્સવના સાક્ષી છીએ. એ ઠાકોરજીની મોટી કૃપા છે આપણા ઉપર. પરમાત્માએ કૃપા કરી નથી. આજે વાલા ભક્તજનો, ભગવાન કૃપા કરે. એક છેલ્લી વાત કરીને મારી વાણીને વિરામ આપું, કારણ કે પૂજ્ય સ્વામીનું આપણે વ્યાખ્યાન સાંભળવું છે. પરમાત્મા કૃપા કરે એટલે મનુષ્ય અવતાર મળે છે,
પણ આ સત્સંગ તો રામચરિત માનસ એમ કહે છે, અતિ હરિ કૃપા જાહી પર હોઈ, પાંવ દેઈ એહી માર્ગ સોઈ. જેના ઉપર ભગવાનની અતિશય કૃપા વરસે ને એવા માણસોને સત્સંગમાં જવાની ઈચ્છા થાય. આજે પરમાત્માએ અનુગ્રહ કર્યો છે, ભગવાન ઠાકોરજીએ અનુગ્રહ કર્યો છે. ભગવાન શંકરાચાર્યએ કહ્યું છે, દુર્લભમ ત્રયમેવે તદ દૈવાનુગ્રહ હૈતુકમ મનુષ્યત્વમ મુમુક્ષુત્વમ મહાપુરુષ સંશ્રય. માણસનો અવતાર મળે, માણસના અવતાર મળ્યા પછી કથામાં જવાનો વિચાર આવે, સત્સંગ સાંભળવાની ઈચ્છા થાય અને સત્સંગ સંભળાવનારા કોઈ સંતો મળે તો સમજો હવે ઠાકોરજીની કૃપા આપણા પર વરસી છે. પણ કરુણા એ છે, લોકોને 2 BHK માંથી 3 BHK થાય ને એટલે એમ કે અમારે ભગવાનને બહુ કૃપા કરી. વાલા ભક્તજનો, મકાન મોટું થઈ જાય, એક ફેક્ટરીમાંથી 2 ફેક્ટરી થાય, દીકરા દીકરીના સારી જગ્યાએ લગ્ન થઈ જાય, એ ભગવાનની કૃપા નથી. તમને સત્સંગ અને સાધુનો સંગ મળે એ ભગવાનની કૃપા છે. પ્રભુની આ પરમ કૃપા છે કે જે આપણને સત્સંગ મળ્યો છે. તો આજે આટલા સત્સંગના આપણે સાક્ષી બન્યા છીએ. આમાંથી આપણી સરળતા, આપણું મન ક્યાંય બીજે ત્રીજે જવા દેવાની જરૂર નથી. હમણાં હરિજીવન સ્વામી પોતાની વાણી અંદર, કારણ કે અમુક વસ્તુ ધક્કો મારે, ન કરવું હોય તોય, પણ એક વાત યાદ રાખજો, જ્યાં સુધી તમારો પગ પકડવા કોઈ નહીં આવે ત્યાં સુધી તમે દોડશો નહીં કોઈ રહી. તમારું દોડવાનું ત્યારે જ ચાલુ થશે જ્યારે તમારો કોઈ પગ પકડવા આવશે. અને આપણો પગ પકડવા જ્યારે આપણા જ હોય આવે ને ત્યારે ચિંતા ન કરવી. એક કૂતરું યાત્રાએ જતું હતું ને 15 દિવસે પાછું આવવાનું હતું. 7 દિવસે પાછું આવી ગયું. તેના કૂતરાના બધા સમુદાયે એનો વિરોધ કર્યો, તમે 15મે દિવસે આવવાના હતા, 7 દિવસે કેમ આવી ગયા? તમારી સ્પીડ વધી કેમ ગઈ? તો કહે છે કે એક ગામમાં ગયો, ત્યાંથી આપણા જ ભાઈઓએ મારી વાહે ચાલુ કર્યું હતું, હું દોડ્યો ડબલ સ્પીડે. જ્યારે તમારો વિરોધ થશે ત્યારે તમારી સ્પીડ વધશે. આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે વિદેશોમાં મંદિરો વેચાય છે અને ભારતમાં સ્વામી જેવા સંતો દ્વારા મંદિરોની સ્થાપના થાય છે. આવા મંદિરો હજી પણ એમના હાથે બને ને આપણે એના સાક્ષી બનતા રહીએ એવી ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના સાથે આપ સૌના હૃદયમાં બિરાજમાન પરમ ચેતનાને પ્રણામ. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સ્વામિનારાયણ, રાધે રાધે.